Good morning, students. Welcome to today's class. Today we are going to discuss about very important and very useful and very well-known topic in NMR spectroscopy in Unit 2, that is medical diagnostic applications of NMR spectroscopy. It is also called MRI scanning in our words. Okay. Today we are discussing about what is MRI scanning. MRI means magnetic resonance imaging. So it is the MRI scanning. It is the medical diagnostic application of our NMR spectroscopy. This spectroscopy has a wide range of applications. In that this MRI scanning is the one of the most important application in medical field. Generally, this NMR spectroscopy has the so many types of applications in various fields. But this application, medical diagnostic application, that is MRI scanning, is very important and very useful and well known application nowadays. Okay, come. In this class, we are discussing about what is the MRI scanning and mainly what is the main advantage of this application MRI scanning comparing with other available scanners, that is CT scan or X-ray, like that. What is the main important advantage of this MRI that was discussed in the class, and also various types of applications in the medical diagnostics that are discussed in this class. Actually, this MRI technique, MRI scanning, is the one of the application of medical diagnostic application, and this NMR spectroscopy is not only useful in medical diagnostic, but also it is very useful in different fields, that is agriculture field, soil science, physics, forensic science, structural chemistry, structural biology, material science, food technology, and vivo spectroscopy, well logging in airports for detection of explosives, functional imaging, hospitals. These are the main important fields which are used in the NMR spectroscopy. First of all, we are discussing about what are the advantages of MRI scan. మనకు తెలుసు ఈ బాడీలో పార్ట్స్ని ఇమేజ్ తీయడానికి కొన్ని ఇమేజ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఓల్డెన్ డేస్ కాదు, ఇప్పుడు కూడా నోవేడేస్లో కూడా కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ఎక్స్రేస్, బోన్స్ని ఇమేజ్ తీసుకోవడానికి ఎక్స్రేస్ వాడతాం. ఇట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ద స్కాన్ టెక్నిక్, ఎక్స్రే. సెకండ్ది సిటీ స్కాన్. సిటీ స్కాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్యూటరైజ్డ్ టొమోగ్రఫీ. బట్ దీస్ టూ టెక్నిక్స్, ఈ టెక్నిక్స్ కన్నా మనం ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ టెక్నిక్ అనేది చాలా అడ్వాంటేజ్గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఎన్ఎంఆర్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్ ఈజ్ ద సుపీరియర్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ సచ్ యాజ్ సిటీ స్కాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ X-ray methods, because in this MRI scan we are using the very low intensity radiation to getting the images which are harmless to the human tissues and the organs in the body. That is the first important advantage in NMR spectroscopy. And second advantage, main important advantage is in this MRI scanning we are getting the individual images with very clear pictures and clearly visible images when comparing with X-ray and CT scan of the different body parts, kidneys, heart, brain in the body. Okay, these two are very important. మనం ఈ రెండు టెక్నిక్స్తో కనుక పోలిస్తే ఈ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్లో మనం యూజ్ చేసేటువంటి రేడియేషన్ అనేది చాలా లో రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మన బాడీలో ఉన్న టిష్యూస్, ఆర్గాన్స్, బాడీలో ఉన్న పార్ట్లు అనేవి కూడా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా వాటికి ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. దీంట్లో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న రేడియేషన్ వాడుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ లో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫస్ట్ది ఏంటంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ
రేడియేషన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ విచ్ ఈస్ ద హార్మ్లెస్, మనకేం బాడీకి టిష్యూస్ కానీ ఏమైనా ఇబ్బంది ఉండదు. ఆ రేడియేషన్ మనం ఇమేజ్ తీసుకున్నప్పుడు మన బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత రేడియో వేవ్స్ అవి మనకి బాడీకి ఏ విధమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ది. సెకండ్ది ఇమేజెస్ మనం తీసుకున్న తర్వాత ఎక్స్రే తోటి అలాగే సిటీ స్కాన్ తోటి వచ్చిన ఇమేజ్ తోటి కన్నా మన బాడీ పార్ట్లో యొక్క టిష్యూస్ యొక్క ఇమేజెస్, పార్ట్స్, ఆర్గాన్స్ యొక్క ఇమేజెస్ చాలా క్లియర్ విజిబుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇండివిజువల్ ఇమేజెస్ అనేవి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇమేజ్ నుంచి we getting the more information than images from the CT scan and X-ray నుంచి అట్లాగే సిటీ స్కాన్ నుంచి మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కన్నా ఈ MRI స్కాన్లు ఇమేజెస్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి మోర్ యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, దట్స్ వై వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ద MRI స్కానింగ్ అండ్ కంపేరింగ్ విత్ దీస్ టూ టెక్నిక్స్. చూడండి ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ MRI NMRI అప్లికేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్. దీంట్లో ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో రేడియేషన్ ఎక్స్పోజ్, రేడియేషన్ వల్ల మనకి ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదు. గుడ్ రెజల్యూషన్, మనకు వచ్చిన ఇమేజెస్ యొక్క రెజల్యూషన్ ఎలా ఉంటుందంటే క్లియర్గా ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ 3D రీకన్స్ట్రక్షన్, 3D ఇమేజెస్ వస్తాయి. అండ్ గుడ్ గ్రే వైట్ డిఫరెన్షియేషన్, మనకి ఎక్స్రేలోను బ్లాక్ వైట్ కింద కనిపిస్తాయి కదా, గ్రే అండ్ వైట్ కింద సిటీ స్కాన్లో ఇక్కడ కూడా అలాగే కనిపిస్తాయి. బట్ ఇక్కడ గుడ్ డిఫరెంటేషన్, గ్రేకి వైట్కి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది అన్నమాట. అండ్ అడ్జస్ట్ ద సెట్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యారెక్టరేషన్ ఆఫ్ ద లీజన్, మనం అక్కడ బాడీలో పార్ట్ని మనం ఎలా కావాలంటే అలాగే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అండ్ గొడలేనియం కాన్స్ట్రాక్ట్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ నాన్ టాక్సిక్, దీంట్లో మనం యూజ్ చేసే మెటల్లో నాన్ టాక్సిక్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద మనకి బాడీకి ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో అడ్వాంటేజెస్. హై రెజల్యూషన్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అండ్ నో అయనైజేషన్, రేడియేషన్ అయనైజేషన్ అవ్వదు. మల్టీప్లానర్ ఇమేజ్, ఒక ఇమేజ్ని అన్ని 3 డైమెన్షనల్లో ఏ ప్లేన్లో అయినా సరే మనం ఆబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సేమ్ అదే అప్లికేషన్స్ ఇవి. నో అయనైజేషన్ అండ్ superior soft tissues contracts than CT, can select any plane, మనం ఏ ప్లేన్లో అయినా సరే బాడీలో ఏ ప్లేన్లో అయినా సరే మనం దాన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఐడెంటిఫై ఇమేజెస్ అనేవి మనం తీయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్. ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఉండడం వల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే MRIని అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ కింద మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే, దీస్ ఇప్పటి వరకు మీకు చెప్పింది ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ NMR అప్లికేషన్లో మెడికల్గా MRI స్కానింగ్ ఇంతకుముందున్న ప్రీవియస్ స్కాన్స్ అంటే ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్, టోమోగ్రఫిక్ సిటీ స్కాన్ కానీ ఎక్స్రే కానీ దానికన్నా ఇది ఎందుకు అడ్వాంటేజ్ అంటే దీంట్లో హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ యొక్క లో ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హార్మ్లెస్ టు ద టిష్యూస్ అండ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ ఇట్ గివ్స్ ద క్లియర్ ఇమేజెస్ కంపేరింగ్ విత్ ద అదర్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్. ఓకే, నో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వాట్ ఈస్ ద MRI, అసలు ఎట్లాగ మనం MRI స్కానింగ్ తీస్తాం. వాట్ ఈజ్ MRI means produce the very clear detailed pictures of the organs and the structures in the body. మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్, పార్ట్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని క్లియర్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, క్లియర్గా ఇమేజెస్ని అబ్టైన్ చేయడం కోసం ఉపయోగించే ఒక టెక్నికే ఈ MRI అన్నమాట. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఇమేజింగ్ దట్ యూజ్ ఆఫ్ నో అయనైజేషన్ రేడియేషన్. MRI makes use of the property of nuclear magnetic resonance to image the nucleus of the atoms inside the body. బాడీలో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్, పార్ట్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ని బేస్ చేసుకుని NMR ప్రిన్సిపల్ అక్కడ వర్క్ చేసి మనకి స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాని నుంచి మనకి ఒక ఇమేజెస్ అని వస్తాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద MRI. ఓకే, దిస్ టెక్నిక్ ఆఫ్ NMR ఇమేజింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద టోమోగ్రఫీ, జోమటోగ్రఫీ మీకు నోట్స్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద వర్క్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ద 2D or 3D పిక్చర్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ బై ప్రాపర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ వేరియస్ డెప్త్స్ ఇన్ ద శాంపిల్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద MRI. మనం బాడీలోని అడ్జస్ట్మెంట్లు చేసుకుని ఆ 3D పిక్చర్స్ని అలాగే 2D పిక్చర్స్ని మనం క్లియర్గా అబ్టైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టెక్నిక్నే మనం MRI అంటాం. ఓకే, మీకు ఇది ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీరు చూసే ఉంటారు. ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్లా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద MRI ఇన్స్ట్రుమెంట్. డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇట్ ఈజ్ కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, దీని నుంచి వచ్చే ఇమేజెస్ ఎట్లాగా ఉంటాయి.
దీని నుంచి వచ్చే ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటాయి. ఇక్కడ గ్రే అండ్ వైట్ అన్నమాట, బ్లాక్ అంటే మనం గ్రే అండ్ వైట్ ఉంటాయి. ఇది మెడికల్ టెర్మినాలజీ ఉన్న డాక్టర్స్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. దాంట్లో టిష్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆర్గాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనకి తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఇప్పటి వరకు ఎంఆర్ఐ అడ్వాంటేజ్ చూసేసాం. అసలు ఎంఆర్ఐ ఇమేజెస్ ఎలా వస్తాయి చూసాం. నెక్స్ట్ ఎన్ఎంఆర్ ప్రిన్సిపల్ని వచ్చేసి ఇమేజెస్ తీస్తామని చెప్పాం. ఇప్పుడు మనం మెడికల్ డయాగ్నోస్టిక్గా ఏ పార్ట్స్కి ఎక్కడ మనకు అలా ఉపయోగపడుతుంది, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక 10 పాయింట్స్ దాకా ఉంటాయి, మీకు నోట్స్లో ఉంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఖచ్చితంగా మీకు ఇది మీరు రీడ్ చేసుకుని మీరు వెళ్ళి ఎగ్జామ్లో రాసేయచ్చు అన్నమాట. ఓకే, చూద్దాం వీటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం. అడ్వాంటేజెస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ మెనీ డిసీజెస్. చాలా డిసీజ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి, డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బ్లడ్ ఫ్లో, అలా గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం, అట్లాగే యూజ్డ్ ద మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్, టిష్యూస్, ఇవన్నిటిని కూడా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ చూడండి, దీన్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే ఎంఆర్ఐని మెడికల్గా బ్రెయిన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రెయిన్ని ఇమాజ్ చేస్తారు ఎక్కువ. బ్రెయిన్లో క్లాట్స్ ఉన్నా, టిష్యూస్ ఉన్నా, ట్యూమర్స్ ఉన్నా, ఏదైనా సరే బ్లాక్ అయినా, హెమరేజ్ అయినా, దాని నుంచి బ్లడ్ అయినా, క్లాట్ అయినా, వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఫస్ట్ బ్రెయిన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఈ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ తీస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. దాంట్లో క్లినికల్ అప్లికేషన్లు చూద్దాం. దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ చేస్తుంది. బ్రెయిన్ డిస్టింగ్విషింగ్ ద గ్రే మ్యాటర్ అండ్ వైట్ మ్యాటర్, ఇమాజింగ్ ప్రోస్టర్ ఫోషా, బ్రెయిన్ స్టెమ్, స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ ఉంది కదా, లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్కి కానీ, ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ పైనుంచి కిందకి కానీ, ఏదైనా సరే డిస్క్ బల్జ్ అయినా కానీ, హెర్మినేటెడ్ అయినా కానీ, లేకపోతే డిస్క్ బల్జింగ్ అంటారు కదా, బోన్స్కి మధ్యలో, అంటే వెన్నుపూస అంటారు కదా, పూసలు అంటారు కదా, ఆ డిస్క్కి ఆ పూసల మధ్యలో ఏముంటుందంటే డిస్క్ కింద ఉంటుంది మ్యాటర్, ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఏమన్నా తగ్గినా కానీ ఆ లెవెల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇమేజ్ చాలా క్లియర్గా మనకు వస్తుంది. లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అలాగే డిటెక్ట్ ద ట్యూమర్స్. మన బాడీలో బ్రెయిన్లో కనుక ఏమైనా ట్యూమర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కణుతులు ట్యూమర్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ట్యూమర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, హెమరేజ్ ఏదైనా నరాలు కానీ చిట్లి బ్లడ్ కనుక బయటకు వస్తుందనుకో అది కానీ, లేకపోతే బ్లాక్ అయిందనుకో, పెరాలసిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి బ్రెయిన్లో క్లాట్ అవుతుంది కదా, వాటి ఇమేజ్ తీసుకుని ఎక్కడ బ్లాక్ అయింది, ఎంత బ్లాక్ అయింది, ఇవన్నీ చూస్తామన్నమాట. తర్వాత బ్రెయినే కాకుండా అబ్డామిన్ మెటాబోలిక్ లివర్ డిసీజ్, లివర్ డిసీజ్ ఏమన్నా ఉంటే అది మెజర్ ద లివర్ అయాన్ ఓవర్లోడ్ ఇన్ ద హీమోక్రోప్టాసిస్. అంటే లివర్లో ఐరన్ కంటెంట్ కనుక ఎక్కువైపోయింది అనుకో, ఎంత ఎక్కువైంది. అండ్ ఫోకల్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద క్రానిక్ యాక్టివ్ హెపటైటిస్ వచ్చినప్పుడు ఎంత దాని లెవెల్ ఎంత ఉంది, ఫోకల్ ఏరియా ఎంతవరకు అది స్ప్రెడ్ అయింది అనేది అబ్డామిన్లో లివర్ ఫంక్షనింగ్ కూడా తెలుసుకోవడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది. అలాగే కిడ్నీ డిస్టింగ్విషింగ్ ద రేనల్ కార్టెక్స్ అండ్ మెడుల్లా, అండ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ కిడ్నీకి సంబంధించిన డిసీజ్ అన్నింటి కూడా డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. పెల్విసిస్ డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ ద బిజినింగ్ పోస్టాటిక్ హైప్టాలజియా ప్రొటెక్ట్. అట్లాగే డిటెక్ట్ ద బ్లాడర్ ట్యూమర్స్, బ్లాడర్లో యూరిన్ బ్లాడర్లో ట్యూమర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని, స్టోన్స్, ఇవన్నీ కూడా వాటి సైజు ఇవన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి మెయిన్ ఈ ఇమేజ్ టెక్నిక్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది. చూడండి, మీకు ఇచ్చిన నోట్స్లో కూడా ఈ అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినా కూడా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాను. దాంట్లో ఒక 10 to 11 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో పాయింట్ వైజ్గా మీరు చదివి జాగ్రత్తగా రాయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, ద ప్రోటాన్ ఎనామాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు ఫార్మ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్స్ ఇన్ ద లివింగ్ టిష్యూస్ ఆబ్జెక్ట్స్ బై ద డిస్ప్లేయింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పిఎంఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మనం ఎనామాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో రెజినెన్స్ జరుగుతుంది కదా, ఆ రెజినెన్స్ జరిగినప్పుడు జరిగొచ్చే ఇమేజెస్లో క్రాస్ సెక్షన్ ఇమేజెస్, బాడీలో పార్ట్లని ఇలాగ అడ్డకోత ఇమేజెస్ అంటారు కదా, క్రాస్ సెక్షన్ ఇమేజెస్ అనేవి సగం ఇలా కట్ చేసినప్పుడు క్రాస్ సెక్షన్ ఇమేజెస్ అనేవి ఈ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్లో మనం అబ్టైన్ చేయొచ్చు. దిస్ టెక్నిక్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజినెన్స్ ఇమేజ్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ టు డయాగ్నోస్ ద డిసీజ్ సచ్ యాజ్ ద క్యాన్సర్ ఫ్రమ్ ద సిగ్నల్స్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సాఫ్ట్ టిష్యూస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, ఐస్, స్పైనల్ కార్డు క్యాన్సర్ కానీ, లేకపోతే బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ కానీ, ఐ క్యాన్సర్ కానీ, వీటి నుంచి వచ్చే క్యాన్సర్స్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ని బట్టి, మనం ఇమేజెస్ని బట్టి, అక్కడ టిష్యూస్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ టెక్నిక్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేస్తామంట, డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉంటుంది అన్నమాట. దస్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ ద మెడికల్ డయాగ్నోస్టిక్ ఫర్ ద డిటెక్ట్ ద సాఫ్ట్ టిష్యూస్ డ్యామేజ్. చిన్న నరాలు అయినా సరే డ్యామేజ్ అయినాయి అనుకోండి,
వాటిని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్ హ్యాస్ బీన్ సఫిషియెంట్లీ రెయిన్ఫోర్స్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ నాట్ ఓన్లీ వెరీ హై రెజల్యూషన్ బట్ ఆల్సో హోల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ ద హెడ్. మనం హెడ్కి గనక బ్రెయిన్కి గనక ఇమేజ్ తీస్తున్నాం అనుకోండి, ఈ తీసే ఇమేజ్లో మనకేమవుతాయంటే జనరల్ ఒక ఇమేజ్ రాదు, ఒక ఇమేజ్ హై రెజల్యూషన్ వస్తుందని చెప్తున్నాం కదా. ఈ హై రెజల్యూషన్లో మనకు ఒకే ఒక ఇమేజ్ వచ్చి తర్వాత ఇమేజ్ రాకుండా ఉండదు. మన సీక్వెన్స్ మాట ఒక 10 మీరు ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్ కనుక చూస్తే కనుక పెద్ద షీట్ ఉంటుంది, ఎక్స్రే షీట్ లాగా షీట్ ఉంటుంది. ఆ షీట్లో చాలా ఇమేజెస్ నెంబర్ ఆఫ్ 100, 60, 70 ఇమేజెస్ చాలా సీక్వెన్స్గా ఉంటుంది. ఇమేజ్ తర్వాత ఇమేజ్, ఇమేజ్ తర్వాత ఇమేజ్ ఉంటుంది. అంటే టైం టు టైం వెరీ సెకండ్స్ మూమెంట్లో ఆ టిష్యూ ఎట్లాగ మూవ్ అవుతుంది, దాని బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంది అనేది హై రెజల్యూషన్తో పాటు సీక్వెన్స్ వ్యూ అన్నమాట. దాని వెంటనే దీని పక్కన దాని ఇమేజెస్ అనే సీక్వెన్స్ వ్యూలో ఉంటుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఐ. అండ్ ది ఎంఆర్ఐ టెక్నిక్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ వైడ్లీ టు డిటెక్ట్ ద ఫిజియోలాజికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, దాంట్లో వచ్చే చేంజెస్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఎంఆర్ఐ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద బ్లడ్ ఫ్లో, and with the blood flow in the different regions of the brain can be studied, also related to the mental activity of the subject. అంటే బ్రెయిన్లో బ్లడ్ ఫ్లో మనకి బ్రెయిన్లో బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంది, ఏ రీజియన్లో ఎలా ఉంది, ఫ్లో కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదా, వెళ్ళవలసినంత వెళ్తుందా లేదా అన్నది కూడా మనం దీంట్లో ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ another important application is the special advantage of MRI is that it can image the soft tissues and invisible structures of in the బాడీలో మనకు కనిపించిన పార్ట్స్లో కూడా మనం ఇమేజెస్, సాఫ్ట్ టిష్యూస్ ఇమేజెస్ మనం తీయొచ్చు అన్నమాట. అండ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ ద ఎన్హాన్స్ ద బోన్స్ సచ్ ఎస్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇన్ ద ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, హ్యూమన్ స్కల్లోను బోన్స్ మనం ఎక్స్రేలు ఎలాగైతే మన కాల్కి చేయికి ఎలా తీస్తామో బ్రెయిన్లో హ్యూమన్ స్కల్లో కానీ స్పైనల్ కార్డ్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఆ బోన్స్ని చాలా క్లియర్గా మనం ఇమేజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. And it is also used to treating the movements of disorder of the Parkinson disease and diagnose the back pains also. Back pains ki and Parkinson disease బ్రెయిన్లో క్లాట్ అయినప్పుడు స్లో అయిపోతారు మనుషులు, వాళ్ళ యాక్టివిటీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, దాన్ని పెర్కిన్సన్ డిసీజ్ అంటారు. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఎంఆర్ఐ ఆల్సో యూజ్డ్ టు లొకేటింగ్ ద స్మాల్ ట్యూమర్స్ ఇన్విజిబుల్ టు ఎక్స్రే అండ్ సిటీ స్కాన్. సిటీ స్కాన్కి సిఏటీకి కనుక ఐడెంటిఫై చేయలేనటువంటి స్మాల్ టిష్యూస్ని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీంట్లో ఓకే. ఇది మెడికల్ డయాగ్నోస్టిక్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఐ. మన ఎంఆర్ఐ అని మెడికల్గా ఫీల్డ్లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు, బ్రెయిన్, అబ్డామినల్, కిడ్నీస్, తర్వాత లివర్ ఫంక్షనింగ్స్, వీటన్నిటినీ కూడా డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, ఫంక్షనింగ్స్ తెలుసుకోవడానికి, బ్లడ్ ఫ్లో అవడానికి, ఇవన్నీ కూడా అవే ఇంచుమించు అన్ని మెడికల్ అన్నీ ఒకలాగా ఉంటాయి. వీటిని పాయింట్ వైజ్గా రాయాలన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇది ఎంఆర్ఐ యొక్క మిషన్ అన్నమాట, ఎంఆర్ఐకి సంబంధించింది. ఇమేజెస్ ఇందాక చూపించాను కదా, ఇమేజెస్ ఎట్లా వస్తాయి బ్రెయిన్కి, ఇది సీక్వెన్స్ అన్నాను కదా, అంటే ఒకే ఇమేజ్కి దగ్గరగా వెంటనే మనకి డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్లో మనకి ఏమైనా సీక్వెన్స్లో మనకి ఇమేజెస్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్, బాగా చదవండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.